മലപ്പുറം നഗരിയിൽ വെച്ച് കുടുംബശ്രീയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. കുടുംബശ്രീയുടെ ആ സംവിധാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചു, അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി. അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗത്തിൽ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ളവരെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ശ്രോതാക്കളെയും സാക്ഷിയാക്കി പറഞ്ഞു, ഇതാ ഈ സദസ്സ് പോലെയാണ് ഇന്ത്യ. ഇവിടെ തട്ടമിട്ടവരും തട്ടമിടാത്തവരും, പൊട്ടു തൊട്ടവരും പൊട്ടു തൊടാത്തവരും, രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നിദർശനമായി ഞാൻ ഈ സദസ്സിനെ കാണുന്നു. ഇത് കാണാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിയൂ എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി മലപ്പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചതാണ്. അതിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തമാണ് പിന്നീട് വന്ന ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ. രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും BJP ലംഘിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ അവർ ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. BJP വിചാരധാരയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഒരു ജനവിഭാഗത്തെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ പങ്കിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇംഗിതം മാനിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആട്ടിയോടിച്ച എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ലോകത്ത് അധോഗതിയുടെ വാരിക്കുഴിയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഹിറ്റ്ലർ ജൂതന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തെ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആട്ടിയോടിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂതന്മാരെ കൊന്നു. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട ജൂതന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ആ രാജ്യങ്ങളിൽ അധിവസിച്ചു. ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു. തങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത രാഷ്ട്രങ്ങളെ ലോകോത്തരമാക്കുന്നതിൽ ജൂത ജനവിഭാഗം വഹിച്ച പങ്ക് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ജൂതന്മാർ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ജർമ്മനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി മാറുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിരുന്ന ഹ്യൂഗനോട്ട്സുകളെ ആട്ടിയോടിച്ചു. അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ താല്പര്യം മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾ. അന്ന് മുതൽക്കാണ് ഫ്രാൻസ് അധപ്പതിക്കുവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത്. സ്പെയിനിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആട്ടിയോടിച്ചു. സ്പെയിനിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസിതരായ മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ദിക്കുകളിലും പോയി ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കായി യത്നിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിനും, ഓരോ ജാതി വിഭാഗത്തിനും, ഓരോ മതസമുദായങ്ങൾക്കും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായ ഔന്നിത്യത്തിൽ, ഭൗതികമായ പുരോഗതിയിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജാതിയെ, ഒരു കാസ്റ്റിനെ, ഒരു റിലിജിയസ് ഗ്രൂപ്പിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കൊരു ചരിത്രം എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പങ്ക് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് രംഗത്ത് വരും എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും, ഓരോ ഗ്രൂപ്പും, ഓരോ ജനവിഭാഗവും ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ വഹിച്ച പങ്കിനെ നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയിൽ പങ്കുവഹിച്ചു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ നാടിന് വേണം. ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ മാത്രം വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ സൗന്ദര്യമുണ്ടാവില്ലേ? വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള, വിവിധ സൗരഭ്യങ്ങളുള്ള, വിവിധ സൗന്ദര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ, വ്യത്യസ്ത നാഗരികതകൾ, വ്യത്യസ്ത കലാരൂപങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഏകശിലാ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ മാറ്റപ്പെട്ടാൽ ആ സൗന്ദര്യമാണ് ഇല്ലാതാവുക.
ആ സൗരഭ്യമാണ് നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുക. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ RSSനും BJPക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത് ഷാക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിയാത്തത്? അവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണം. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മഹനീയമായ പൈതൃകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആലോചിക്കണം. ഒരു ജനതയെയും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല, ലോകത്തൊരു രാജ്യത്തിനും. മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? നമ്മളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോയ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യമായി. ആ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായതിന് ശേഷം ഒന്ന് നേരാം വണ്ണം സമാധാനത്തോടെ ശാന്തിയോടെ ഒരു ദിവസം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? കലാപങ്ങളല്ലേ എന്നും. പള്ളികളിൽ ബോംബ് പൊട്ടുന്നു, മുസ്ലിങ്ങളിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ലോകത്ത് മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അത് ഇന്ത്യയും പിന്തുടരണോ? ഇന്ത്യയിലും അത് സംഭവിക്കണോ? ഇന്ത്യ ഒരു പാകിസ്ഥാനാവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. പാകിസ്ഥാനെ കാലാന്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു ബഹുസ്വര സാംസ്കാരിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനാക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യമാണ്. ആ മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യം എന്നുള്ള പരിധിയും പരിമിതിയും എന്നും പാകിസ്ഥാനെ വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്നും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു പരിമിതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോകണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഈ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ സെക്കുലറിസമാണ് നമ്മളുടെ ജീവവായു. മതനിരപേക്ഷത ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ദുർബലമാകുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. ആരാധനാലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു, ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബീഫ് ഇറച്ചി കൈവശം വെച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ, അത് ഭക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ 100-ലധികം ആളുകളാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ, നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് അറുകൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അവർ അപമാനിതമാക്കി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ജനങ്ങൾ കാണുക, ഒരാൾ പോലും അതിനെ എതിർക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളത് എന്തുമാത്രം വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ആക്രമണോത്സുകത നിലനിന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നിഷ്കാസിതരാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. RSSും BJPയും ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അയക്കുകയോ കൊല ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു. കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തതുപോലെ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊല ചെയ്തു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഈ ആക്രമണോത്സുകതക്ക് അവസാനമാകും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? മുസ്ലിങ്ങൾ നിഷ്കാസിതരാക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ ആക്രമണോത്സുകത പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഈ രാജ്യത്തുള്ള അധസ്ഥിതർക്കെതിരെയാകും, ഈ രാജ്യത്തുള്ള അവർണർക്കെതിരെയാകും, ഈ രാജ്യത്തുള്ള താഴ്ന്ന ജാതികൾക്കെതിരെയാകും. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന കലാപങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതായാൽ വഴിമാറുക സവർണരും അവർണരും തമ്മിലുള്ള കലാപങ്ങളിലേക്കാകും. കാരണം ആക്രമണോത്സുകതയാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ഇല്ലാതായത് കൊണ്ട് മാത്രം അവസാനിക്കില്ല, അത് തുടരും. അത് മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായി പടരും. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും മറ്റൊരു പാകിസ്ഥാനായി മാറും എന്ന് നാം ഓർക്കണം, ആലോചിക്കണം. പാകിസ്ഥാന് അവിടുത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതുപോലെ മധ്യപൗരസ്ത്യ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ നാമമാത്രമെങ്കിലുമുള്ള ക്രൈസ്തവ ജൂത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതുപോലെ സത്യമാണ്, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇന്ത്യക്കും ഒരു ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗത്തെയും ഒരു ജാതി ജനവിഭാഗത്തെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടോ അവരുടെ പങ്കിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. ഈ വസ്തുതയിൽ നിന്നാണ് നാം നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതും. ബാബറി മസ്ജിദ് പ്രശ്നമുണ്ടായി. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചു ബാബരി മസ്ജിദോടുകൂടി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കും എന്ന്. പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു രാമന്റെ ജന്മഭൂമിയാണ്, അത് വിട്ടുകൊടുത്തുകൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്. മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാനസികമായി സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം ബാബറി മസ്ജിദ് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർമുല തയ്യാറാക്കി വിധി പറഞ്ഞു. ആ വിധിക്കെതിരായി വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. മുസ്ലിങ്ങളും ഈ രാജ്യത്ത് സമാധാനവും ശാന്തിയും വരികയാണെങ്കിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് ഹൈന്ദവ സഹോദരർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മാനസികമായി തയ്യാറായി. എന്നാൽ ആ ഒരു ആരാധനാലയം കൊണ്ട് ഇത് നിൽക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയത്. വർഗീയവാദികൾക്ക് ബാബറി മസ്ജിദ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വർഗീയ വിഷം ചീറ്റാൻ മറ്റൊരു ഇടം കണ്ടെത്തണം, കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. അവർ വാരാണസിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഗ്യാൻവാപ്പി മസ്ജിദിൽ ഇപ്പോൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അവരുടെ ഉന്നം മഥുരയിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചരിത്രപ്രധാനമായ മസ്ജിദാകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ഒന്നിലേക്ക് അവർ അവരുടെ അവകാശവാദം നീട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമതിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് വർഗീയ കാലുഷ്യങ്ങൾ, ഹൈന്ദവ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ബാബറി മസ്ജിദ് കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നതാണ് എന്ന് കരുതരുത്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയും കൂടിയുണ്ട്. ഈ പൗരാണികമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര മോണമെന്റ്സ്, സ്മാരകങ്ങൾ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടേതല്ലാതാക്കി മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ സാംസ്കാരികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുക. കുറച്ച് വർഷങ്ങളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചരിത്രവും കീഴ്മേൽ മാറ്റിമറിക്കപ്പെടും. തീർച്ചയായും RSS പറയും, മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണ്, ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന്, പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന്, അതുകൊണ്ട് അവർ ആ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുള്ളവരാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാംസ്കാരിക ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പൗരാണിക ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതെല്ലാം അവരുടേതല്ലാതാക്കി മാറ്റുകയും ഇടിച്ചു നിരത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള വലിയ അനീതിയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രണ്ടാം സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രതിരോധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വര സംസ്കാരവും മതനിരപേക്ഷതയും എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകും. അത് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും, രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് RSSും BJPയും പറയുന്നത്? ലോകം മുഴുവൻ വിശാലമാവുകയാണ്, ലോകത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ഔന്നിത്യം ഉയരുകയാണ്. യാഥാസ്ഥിക രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, സൗദി അറേബ്യ യാഥാസ്ഥിക രാജ്യമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന രാജ്യമാണ്. ആ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇക്കാലം അത്രയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ രാജ്യം അവരുടെ തെറ്റായ തീരുമാനം മാറ്റി. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് സ്ത്രീകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എന്ന് നിയമത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. 10,000-കണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ അതേ തുടർന്ന് ഡ്രൈവർമാരായത്. സൗദി അറേബ്യ ഇന്നുവരെ ഒരു വനിതയെ അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി, അംബാസഡറായോ ഹൈ കമ്മീഷണറായോ ലോകത്തൊരു രാജ്യത്തേക്കും പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ റീത്ത ബിന്ത് രാജകുമാരിയെ സൗദി അറേബ്യ അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ അംബാസഡറാക്കി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കാലം അത്രയും അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന നിലപാടിൽ, സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ പോകും. കേരളത്തിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്, കർണാടകയിൽ നിന്നൊക്കെ പോകും. ഇതുവരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹജ്ജിന് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ കൂട്ട് വേണമായിരുന്നു സൗദി നിയമമനുസരിച്ച്. അവരത് മാറ്റി 4 സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒറ്റക്ക് ഒരു പുരുഷന്റെയും കൂട്ടില്ലാതെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥിതി സംജാതമായി. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങൾ, അവിടെ ഒരൊറ്റ ഹിന്ദു പൗരനുമില്ല ആ രാജ്യത്ത്. ആ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്ഷേത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പണിയണം നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത്, നിങ്ങൾ സ്ഥലം അനുവദിക്കണം. എത്ര സ്ഥലം വേണമെന്നാണ് ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട ഖലീഫ, അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി, നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദിച്ചത്. ഇത്ര സ്ഥലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം അനുവദിച്ചു. അവിടെ ഭൂമി പൂജ നടന്നു, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ ഹിന്ദു പൗരൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് സ്ഥലം അനുവദിക്കുകയും
അതിനെല്ലാവിധ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഭരണകൂടം. ലോകം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇതിൽ പരം തെളിവ് മറ്റെന്തു വേണം? ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കാലം എത്രയും വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു പൊതു അവധി. ഫ്രൈഡേ ഇറ്റ് വാസ് ദി കോമൺ ഹോളിഡേ. എന്നാൽ അവർ ആ തീരുമാനം മാറ്റി. കാരണം ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം അവരുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല സ്തംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഞായറാഴ്ച ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒഴിവാണ്. അപ്പം ഞായറാഴ്ചയും അവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, വെള്ളിയാഴ്ചയും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസം ലോകം സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മധ്യപൗരസ്ത്യ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം 2 ദിവസം ആ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. 2 ദിവസത്തേക്ക് ആ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കാലോചിതമായി അവർ മാറിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച കോമൺ ഹോളിഡേ എന്നുള്ളത് മാറ്റി മധ്യപൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങൾ, മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച കോമൺ ഹോളിഡേ ആക്കി. ലോകം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയാണ്, ലോകം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മതത്തിന്റെ സെക്ലൂഷനുകളിൽ നിന്ന്, മതത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളിൽ നിന്ന് ലോകം മുക്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ലോകത്തിനൊരു കാലത്ത് ബഹുസ്വരതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തുംഗമായ ശൃംഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഇന്ത്യ പരിമിതപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മതം മതി, ഒരു വിശ്വാസം മതി, ഒരു ജാതി മതി, ഒരു ജനവിഭാഗം മതി, അവരെ കൊണ്ടാണ് എല്ലാം സാധിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം മൗഢ്യമാണ്, എന്തുമാത്രം വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് തന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ബഹുസ്വരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. ദൈവത്തിന് ഒരു മരം മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇനം മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ. എന്തിനാണ് ദൈവം ആയിരക്കണക്കിന്, 10,000-കണക്കിന് വൃക്ഷലതാദികളെ സൃഷ്ടിച്ചത്? പക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയെ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ദൈവത്തിന്. പക്ഷിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം എന്ന് മാലോകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. പക്ഷേ ദൈവം ആയിരക്കണക്കിന്, 10,000-കണക്കിന് ഇനം പക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഇഴജന്തുക്കളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇനത്തെ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ? ആയിരക്കണക്കിന് ഇനം ഇഴജന്തുക്കളെ എന്തിന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു? ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഒരേ അന്തരീക്ഷം, അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ ദൈവത്തിന്? ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ ചൂട്, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ തണുപ്പ്, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ മഴ, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ വെയില്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വൈവിധ്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ അംശത്തിലുമുണ്ട്, ഓരോ അണുവിലുമുണ്ട് ഈ ബഹുസ്വരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അതാണ് മനുഷ്യരിലുമുള്ളത്. ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവത്തിന് ഒരു മതത്തിന്റെ അനുയായികളാക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവം ഓർക്കുന്നു. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തൻ്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ, തൻ്റെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ സഹായം ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്ന അബൂതാലിബ്. അബൂതാലിബ് പക്ഷേ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചില്ല, അവസാനം വരെയും സ്വീകരിച്ചില്ല. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അബൂതാലിബിനെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിപ്പിക്കണം എന്ന്. ഇസ്ലാം മതം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം മുഹമ്മദ് നബിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അബൂതാലിബ് രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കവേ മുഹമ്മദ് നബി അബൂതാലിബിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ മതം മാത്രം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല, നിങ്ങൾക്കത് സ്വീകരിച്ചുകൂടെ? അപ്പൊ അബൂതാലിബ് പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദേ, നിന്റെ മതം നിനക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിലകൊണ്ടത്. എൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ അതിന് നിർബന്ധിക്കരുത്. ഇത് കേട്ട മുഹമ്മദ് നബി അത് അംഗീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് അബൂതാലിബിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തടവി. ആ കൈകൾ അബൂതാലിബിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ മാലാഖ വന്ന് കൈകൾ തട്ടിമാറ്റി. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു വചനം അപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഹേ മുഹമ്മദ്, ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിന്നെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഒരേ മതത്തിന്റെ അനുയായികളാക്കി നാം മാറ്റുമായിരുന്നു. നിന്റെ ചുമതല മതം പ്രബോധനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ആളുകൾ അതിൽ വരുന്നതും വരാതിരിക്കുന്നതും
നിന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു വചനമാണിത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനാണിത് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്വർഗാവകാശിയാകേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിടത്തും ഒരു സഹോദര മതസ്ഥനെ നിന്റെ മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലേ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂ എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പറയാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിനും സാധിക്കില്ല, ഒരു വിശ്വാസത്തിനും കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ദൈവം എന്താണ് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞത്? RSSകാര് പറഞ്ഞതാണോ? BJPക്കാര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ? പരിവാർ സംഘങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ? ഹേ യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താം സ്ഥദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനു വർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സാമീപ്യ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഏതേത് വഴികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി എൻ്റെ മാർഗത്തിലാണുള്ളത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ദൈവം പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിലെത്താൻ നിങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിന്റെ വഴിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സാമീപ്യ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാമോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോ ജുദായിസമോ മറ്റേത് ദർശനങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി നിങ്ങളും എൻ്റെ മാർഗത്തിലാണുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലെ ദൈവം, ആ ദൈവത്തെയാണ് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ ആരാധിക്കുന്നതും ബഹുമാനിക്കുന്നതും. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം, എനിക്ക് എൻ്റെ മതം. ഐ ഹാവ് മൈ റിലിജിയൻ, യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ റിലിജിയൻ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ മതം, എനിക്ക് എൻ്റെ മതം. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബേസ് ഓഫ് സെക്കുലറിസം. ഒരു മതവും ഒരു മതപ്രവാചകനും അതിനു മുൻപ് വന്ന ഒരു പ്രവാചകനെയും വിമർശിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു വചനം കൊണ്ടാണ്. ആ വചനം ഇങ്ങനെയാണ്. ആരാണ് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ. ഇന്നല്ലദീന യുഅ്മിനൂന ബിമാ ഉൻസില ഇലൈക വമാ ഉൻസില മിൻ ഖബ്ലിക. മുഹമ്മദേ, താങ്കൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു മുസ്ലിം ആവണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കണം. അതോടൊപ്പം താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ഇറക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവർ വിശ്വസിക്കണം. ഖുർആനിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ല മുസ്ലിം. ഖുർആനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം ഖുർആന് മുമ്പ് അവതീർണമായിട്ടുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് റിലിജിയൻ, ദിസ് ഇസ് ഇസ്ലാം, ദിസ് ഇസ് ഹിന്ദുയിസം, ദിസ് ഇസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. തന്നെ പോലെ തൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് ക്രിസ്തു ദേവൻ പറഞ്ഞത്. അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാകണമെന്ന നിബന്ധന ബൈബിൾ വെച്ചിട്ടില്ല. നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക. അവൻ ഏത് മതക്കാരനാകട്ടെ ജാതിക്കാരനാവട്ടെ. ഈ ഒരു തലത്തിലും തരത്തിലുമാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത്, പ്രവാചകന്മാർ അനുശാസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ മതവികാരത്തിന് പകരം മതഭ്രാന്തിനെയാണ് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മതഭ്രാന്താണ് നെഞ്ചേറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് വസ്ത്രധാരണ രീതി അവലംബിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ്. അവിടെ എന്തിനാണ് ഭരണകൂടം ഇടപെടുന്നത്? ആര് എന്ത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ധരിച്ചാലും നമുക്കെന്ത് പരാതി? ഒരു സ്ത്രീ അവൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ധരിക്കട്ടെ. അവൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വേഷവിധാനം എന്താണോ അത് ധരിക്കട്ടെ. നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ സ്ത്രീകൾ വേഷവിധാനം സ്വീകരിച്ച് നടന്നു പോകുന്നത് നിയമപരമായി തെറ്റല്ലല്ലോ. അല്ല, അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു സ്ത്രീ ഹിജാബ് ധരിച്ച് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്തിനവരെ നമ്മൾ തടയണം? ലോകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ആഹരിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ മതവികാരങ്ങൾ വ്രണപ്പെടുത്താതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നു. അതിൻ്റെ അനുരണനം എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അത് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു പോകണം. അവരെ
കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത്. നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമുള്ളതാണ് ലോകത്ത് തന്നെ ഈ ഉത്സവങ്ങൾ. ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഉത്സവങ്ങൾ, പള്ളികളോടനുബന്ധിച്ച്, ദർഗകളോടനുബന്ധിച്ച് നേർച്ചകൾ, ഉറൂസുകൾ ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഒരു മതവുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതല്ല. സൗദി അറേബ്യയിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ, നേർച്ച കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉറൂസ് കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? മധ്യപൗരസ്ത്യ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ, എത്ര മഹാന്മാരുണ്ട് അവിടെ മരണപ്പെട്ടവർ. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നേർച്ചയോ ഉറൂസോ കാണാൻ കഴിയുമോ? യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകൾ കാണാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മളുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും മുറ്റത്ത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കൊല്ലത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഉത്സവങ്ങളും ഉറൂസുകളും പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകളും എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള RSSനും BJPക്കും കഴിയാത്തത്? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ ആരുടെയെങ്കിലും മതം? ഉത്സവ സ്ഥലത്ത് പീപ്പിളി വിൽക്കുന്ന, ബലൂണുകൾ വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ അവനൊരു പക്ഷേ തൊപ്പി വെച്ചവനാവും, താടി വെച്ചവനാകും. ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് കുറി തൊട്ട കാവ്യവസ്ത്രം ധരിച്ചവൻ. വളകൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വിൽക്കാറുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക കാസ്റ്റിൽപ്പെടുന്നവരാണ്. അവർക്കേ വള വിൽക്കാൻ ഉറൂസുകളോടനുബന്ധിച്ച് നേർച്ചകളോടനുബന്ധിച്ച് അനുവാദം നൽകപ്പെടാറുള്ളൂ. അത്രമാത്രം മതമൈത്രിയും സൗഹാർദ്ദവും നിലനിൽക്കുന്ന നാട്. അവിടെയാണ് പറയുന്നത്, നീ മുസ്ലിമാണോ പോകണം ഇവിടെ നിന്ന്, നീ ഹിന്ദുവാണോ പോകണം ഇവിടെ നിന്ന്. അങ്ങനെ ഓരോ പള്ളിമുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രമുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ ആട്ടിയോടിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാൽ ഈ ലോകം എവിടെ എത്തും? അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചാൽ എന്താകും അവസ്ഥ? യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽപ്പെടാത്തവർ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വരേണ്ട. മധ്യപൗരസ്ത്യ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ മതക്കാർക്ക് മാത്രമേ ജോലി കൊടുക്കൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? മനുഷ്യനെ അംഗീകരിക്കാത്ത, മാനവികതയെ മാനിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യവും നിലനിൽക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത രാജ്യമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇടതുപക്ഷം ഈ മുദ്രാവാക്യത്തെയാണ് എന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. CPIM-ഉം DYFI-യും ഈ മുദ്രാവാക്യമാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരാളുടെയും മതം നോക്കിയല്ല CPIM ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്ര വോട്ട് കിട്ടും എന്നതിനെ ആസ്പദിച്ചല്ല സെക്കുലർ കാര്യങ്ങളിൽ CPIM-ഉം ഇടതുപക്ഷവും ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വ്യക്തി ആരാണ്, ഇര ആരാണ്, അവന്റെ മതം നോക്കാറില്ല ഇടതുപക്ഷം. മുസ്ലിമാണ് വിക്ടിമെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കും, ഹിന്ദുവാണ് വിക്ടിമെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കും, ക്രിസ്ത്യനാണ് വിക്ടിമെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കും, ബുദ്ധനാണ്, ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളാണ് വിക്ടിംസ് എങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും. മതം നോക്കി നിലപാട് പറയുന്നവരല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ മറ്റു പാർട്ടിക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭൗതികവാദികളാവാം, അതവർക്ക് ആശയപരമായി തുടരാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്, എല്ലാ മതങ്ങളോടും അവർ തുല്യ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഏത് മതവിശ്വാസികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അവിടെ ഓടിയെത്തുന്നു. അതാണ് ജഹാംഗീർപൂരിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാൽ ഹിന്ദു വർഗീയതയെ, RSSന്റെ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം വിഡ്ഢിത്തമാണ്. നമ്മൾ അതൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ജഹാംഗീർപൂരിൽ. ജഹാംഗീർപൂരിൽ നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗല്ലികൾ ഇടിച്ചു നിരത്താൻ വേണ്ടി ഡൽഹിയിലെ BJP ഭരണകൂടം ബുൾഡോസറുകളുമായി വന്നപ്പോ ആ ബുൾഡോസറിന്റെ മുന്നിൽ നോ പറയാൻ സഖാവ് ബൃന്ദ കാരാട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. ബൃന്ദ കാരാട്ട് ഈസ് നോട്ട് എ മുസ്ലിം. അവരൊരു മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ. ബൃന്ദ കാരാട്ട് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബൃന്ദ കാരാട്ടിനോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമായിരുന്നോ, പരാതിപ്പെടുമായിരുന്നോ, നിങ്ങൾ എന്തേ അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ന്, നിങ്ങൾ എന്തേ ആ ബുൾഡോസറിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കാതിരുന്നത് എന്ന്? മുസ്ലിം MP-മാർ പോലും നിസ്സംഗത പുലർത്തിയപ്പോ
ആരും ആ സൈറ്റിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദമാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്. നോ. വിറങ്ങലിച്ചുപോയി ഡൽഹിയിലെ BJP ഭരണകൂടം. വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ മറ്റു പല പാർട്ടികളെയും പോലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വെഞ്ചാമരം വീശിക്കൊടുക്കുകയല്ലേ CPIM ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്, ഇടതുപക്ഷം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. യോഗി പറഞ്ഞില്ലേ ഉത്തർപ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് 80ഉം 20ഉം തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന്. ഞങ്ങൾ 80ന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വ്യംഗ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചു അവർ, യോഗി. എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷവും രാജ്യത്തുള്ള സെക്യുലർ വിഭാഗവും പറഞ്ഞത് 80ഉം 20ഉം തമ്മിലല്ല ഇവിടെ മത്സരം നടക്കുന്നത്. 100% ഒരു യൂണിറ്റായി എടുത്താൽ ആ യൂണിറ്റിലെ ജനാധിപത്യവാദികൾ തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ആ യൂണിറ്റിലെ മതേതരവാദികളും വർഗീയവാദികളും തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. മതേതരവാദികളെല്ലാം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം. ഇതാ ഈ സദസ്സ് പോലെയാകണം നമ്മളുടെ രാജ്യം, നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾ. ഇവിടെ എല്ലാ മതക്കാരുമുണ്ട്, എല്ലാ ജാതിക്കാരുമുണ്ട്, എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുമുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന BJPയുടെ സദസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ BJPക്ക് കഴിയുമോ? അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതാണ് അവരുടെ പരിമിതി. നമ്മളേറെ പ്രതീക്ഷകൾ അർപ്പിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു മൃദുല ഹിന്ദുത്വ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ മിഹ്റാബിൽ വിഗ്രഹം സ്വയംഭൂവായിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത വന്നപ്പോൾ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു UPയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വല്ലഭ പന്തിനോട് പറഞ്ഞത് അത് സരയൂ നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയൂ എന്നാണ്. ആ പാരമ്പര്യം കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് BJPയോട് മത്സരിക്കാൻ കാവിയുടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അതോടെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികളാണ് മൃദുല ഹിന്ദുത്വവാദികളെക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് ജനം മനസ്സിലാക്കി. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെയാണ്, മതേതരത്വത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യത്യസ്തനാകുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. CAAയുടെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ, മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ശക്തമായ നിലപാട്, BJP വിരുദ്ധ നിലപാട്, RSS വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടെ CPIM ഒരു മുസ്ലിം അനുകൂല നിലപാടല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ്. അവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളത് CPIM എന്ന് പറയുന്ന സെക്യുലർ പാർട്ടിയുടെ ചുമതലയും ബാധ്യതയുമാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് അവർ ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ദളിതുകൾ, ആദിവാസികൾ, നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ CPIM നിൽക്കുന്നത് അവർ ആദിവാസികളായതുകൊണ്ടല്ല, അവർ ദളിതരായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അവരാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അക്രമിയെ ചെറുക്കുക, ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവരെ പ്രതിരോധിക്കുക, അവരെ സംരക്ഷിക്കുക, അതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും CPIMന്റെയും സമീപനം. ആ സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർണാടകയിലെ CPIMന്റെ ഘടകം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ, ഒരു ജനകീയ കൺവെൻഷൻ കൂട്ടായ്മ വർഗീയതക്കെതിരായി, മതഭ്രാന്തിനെതിരായി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മതഭ്രാന്ത് നമ്മളെ അധോഗതിയിലേ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ, നമ്മളെ അത് നശിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഒന്നായി കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. ലോകത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഒന്നായി കാണാൻ സാധിക്കണം. അവരുടെ കഴിവുകളെ അംഗീകരിക്കണം. ആരും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു സമുദായവും ഒരു സമുദായത്തിനും എതിരാളികളല്ല. ഒരു ജനവിഭാഗവും മറ്റൊരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരല്ല. ലോകത്തെത്ര കോടി മനുഷ്യരുണ്ടോ അത്ര കോടി അവസരങ്ങളും ലോകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അവരോട് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അസൂയ തോന്നുമ്പോൾ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ കുട്ടികളോട്, നിങ്ങൾ അസൂയപ്പെടരുത് മറ്റുള്ളവരോട്. അവൻ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഒരു പാരയാവില്ല, നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ അവനൊരു തടസ്സമാവില്ല. ആരും കരുതേണ്ട, ഈ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗം, ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് പാരയാകും, അവർ നമ്മളുടെ വഴിയിൽ വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന്.
ലോകത്ത് എത്ര കോടി മനുഷ്യരുണ്ടോ അത്ര കോടി അവസരങ്ങളുമുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഒരാളെയും നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കില്ല, ഒരാളെയും നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കില്ല. ഈ രാജ്യത്തെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു RSS സുഹൃത്തിനോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് RSSന്റെ ഈ വെറുപ്പിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം സ്വയത്തമാക്കിയത്? നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു മുസ്ലിം അയൽക്കാരനിൽ നിന്ന് ഒരു ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു മോശപ്പെട്ട അനുഭവം ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ? അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ഇന്ന് വരെ ഇടപഴകിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവവും ഇല്ല. ഞാനൊരു മുസ്ലിം തീവ്രവാദി ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹിന്ദു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു ഹിന്ദു അയൽക്കാരനിൽ നിന്ന് മോശപ്പെട്ട അനുഭവം ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്? അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എല്ലാം തോന്നലാണ്. നമ്മൾ ഇടകലർന്ന് ഇഴചേർന്ന് ജീവിക്കണം. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ഗല്ലികളില്ല, ഹിന്ദു ഗല്ലികളില്ല, പ്രത്യേകം കാസ്റ്റുകൾക്ക് ഗല്ലികളില്ല. അവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇഴചേർന്ന് ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്നു. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസി, എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് 3 വീടുകൾ, എൻ്റെ നേരെ അടുത്തുള്ള 3 വീടുകൾ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളുടെ വീടാണ്. അവരെ എനിക്കറിയാം. എന്നെപ്പോലെ ഒരുപക്ഷെ അവരറിയുന്നവർ ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വേണ്ടത്. ഓരോ മതസമുദായങ്ങൾക്കും ജാതികൾക്കും വ്യത്യസ്ത ഗല്ലികൾ എന്നുള്ള, വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത നഗരങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത തെരുവുകൾ എന്നുള്ള കാടൻ ചിന്താഗതികൾ അവസാനിക്കണം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. RSSും BJPയും വലിയ ശക്തിയാണ്, ഇനി ഒരു രക്ഷയുമില്ല എന്നൊന്നും ആരും കരുതണ്ട. UPയിലെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയോ? 42% വോട്ടാണ് BJPക്ക് കിട്ടിയത്. അവിടെ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പാർട്ടിക്ക് 32% വോട്ട് കിട്ടി. സീറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും മായാവതിയുടെ പാർട്ടിക്ക് 12% വോട്ട് കിട്ടി. സത്യത്തിൽ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പാർട്ടിയും മായാവതിയുടെ പാർട്ടിയും ഒരുമിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ 44% വോട്ടുകൾ വാങ്ങി BJPയുടെ 42% മറികടന്ന് ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകൾ നേടി UP ഭരിക്കാമായിരുന്നു ആ സഖ്യത്തിന്. BJPയുടെ ഈ നെതളിപ്പ്, ഈ അഹങ്കാരം രാജ്യത്തുള്ള മതേതര വിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുമത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും സിഖുകാരും ബുദ്ധരുമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ ഒരു പെട്ടിയിൽ വീഴുന്ന നിമിഷം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം അറിയുക. ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട. മതേതര വോട്ടുകൾ ഒരു പെട്ടിയിൽ വീഴുന്ന നിമിഷം അവസാനിക്കുന്നതാണ് മോദിസം, അമിത് ഷായിസം, RSSിസം, BJPയിസം. ഇവരാരും അഹങ്കരിക്കേണ്ട. നമുക്ക് നോക്കാം, മതേതര വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ചൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അണിചേരുക. മുസ്ലിം തീവ്രവാദം ഹിന്ദു തീവ്രവാദത്തിന് പരിഹാരമല്ല. ഒരിക്കലും ഹിന്ദു തീവ്രവാദത്തെ മുസ്ലിം തീവ്രവാദം കൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയില്ല. തീവ്രവാദം അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, തീവ്രവാദം തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ്, തീവ്രവാദം മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിന് തീവ്രവാദിയാകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കാര്യത്തിലും അവന് തീവ്ര ചിന്ത വെച്ച് പുലർത്താനാവില്ല. മനുഷ്യന്റെ അഭിമാനത്തിനും മനുഷ്യന്റെ ജീവനും മനുഷ്യന്റെ സ്വത്തിനും വിശുദ്ധ കഅബാലയത്തെക്കാൾ പവിത്രതയുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം. പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി. അങ്ങനെയുള്ള മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കഴിയും? ഒരു മനുഷ്യനെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും? ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്ത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും? ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സമാധാനം എന്നാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന അറബി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമാധാനം, പീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം സമാധാനം എന്നാണ്. സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ച്
അശാന്തി പടർത്താനുതകുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും പ്രഘോഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും പ്രവൃത്തികളിൽ വ്യാപൃതമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ ദർശനത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. അത് തുറന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. ഞാനൊരു പ്രാക്ടീസിങ് മുസ്ലിമാണ്, മതാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പുലർത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കൊരിക്കലും വർഗീയമായി വിഭാഗീയമായി ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ കുറച്ചു കാലം യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ എല്ലാ അപകടങ്ങളും മനസ്സിലായതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മതനിരപേക്ഷതയുടെ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. മതനിരപേക്ഷതയുടെ വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു വിശ്വാസിക്ക്, ഒരു മനുഷ്യന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വന്തം മതത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ മറ്റൊരു മതത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്തിന് നമ്മളുടെ മതത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം? മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തെ ഇകഴ്ത്തി നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തെ എന്തിന് പുകഴ്ത്തണം? നമുക്ക് നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തെ പുകഴ്ത്താം. നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ജനസമക്ഷം പറയാം. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അപരൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന, സഹോദര മതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തുന്ന ഒന്നും നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുഹമ്മദ് നബി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആശയങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുഹമ്മദ് നബി ഈസാ നബിയുടെ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുഹമ്മദ് നബി മോസസിനെ തള്ളിപ്പറയുകയോ മോസസിൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തെ അപമതിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മുഹമ്മദ് നബി തനിക്ക് മുമ്പ് വന്ന 1,00,000-ലധികം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളെപ്പോലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരാളെപ്പോലും നിരാകരിച്ചിട്ടില്ല. അവര് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തെ പോലും അവഗണിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്. അവയുടെ എല്ലാം അന്തസ്സത്തെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അവനവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പുകഴ്ത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ ഇകഴ്ത്താതെ നോക്കണം. ഹിന്ദു തീവ്രവാദത്തിന് എതിരായി നമുക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രതിരോധ നിര ഈ സദസ്സ് പോലെയുള്ള സദസ്സുകളും ഈ വേദി പോലെയുള്ള വേദികളുമാണ്. എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മതനിരപേക്ഷതയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഒരുമിച്ച് മുഴക്കുക. അതിന് അവസരമൊരുക്കിയ CPIM-ന്റെ കർണാടക ഘടകത്തെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കാലവും ചരിത്രവും തങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ, ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ നിർവഹിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ KT ಜಲೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರ ಭಾಷಣದ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸುಮಾರು ಸುದೀರ್ಘ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ KT ಜಲೀಲ್ ಅವರು ತನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ವಿಭಾಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಭಾರತದ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಎಂದರೇನು, ಕೇರಳ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮ ಸಮಭಾವವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಹೇಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ KT ಜಲೀಲ್ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಈ ತುಂಬಿದ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ KT ಜಲೀಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ CPM ಸಮಿತಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಬಹುತ್ವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಳಿಂಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಬೌದ್ಧ ಮತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ತದನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದಂತಹ ಮೊಘಲರು ಅವರು ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಕಂಡರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, 800 ವರ್ಷ ಮೊಘಲರು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು 800 ವರ್ಷ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ ಏನು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ತದನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮೋಧರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಎಂಬಂತಹ ಮೊಘಲ್ ಅರಸ. ಅವನನ್ನು ಬರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಆ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೆಹರು ಅವರು ಬಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಕಾರಣ. ಭಾರತದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತವಾಗಿದೆ ಈ ಜೀವನೆಲೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು. 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಮತೇತರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗೋದ ಬದಲು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು. ಅಂತಹ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು. ಆದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೃದು ಹಿಂದುತ್ವ ಕಾಣುವಾಗ ಬೇಸರವಾಗ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಂಭವವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಲಪ್ಪುರಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಸದಸ್ಯರು, ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಅಂದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಆ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಆತ್ಮ, ಇದು ಭಾರತದ ಜೀವಾಳ, ಭಾರತದ ಜೀವಶೈಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಂತೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇರಳ, ಇದು ಭಾರತ, ಇದಾಗಬೇಕು ಭಾರತ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗುಜರಾತಿನ ದಂಗೆಯನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದರು ವಾಜಪೇಯಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ, ಜಾತ್ಯತೆಗೆ ಬದ್ಧವರಾಗಿದ್ದರು ವಾಜಪೇಯಿ. ಆದರೆ ಮತಾಧಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀವು ನೋಡಿ, ಮತಾಧಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂತಹ ಮತ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಬಾಂಬುಗಳು ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕೋ ಸದ್ದು. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು, ಭಾರತ ಹಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಭಾರತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಷಭೂಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ದಮನಿಸಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೂಲೆಗೆರಿಸು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಮೂಲೆಗೆರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ನೋಡಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಧಾರಾಳ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂತಹ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಅಂತಹ ಮಾದರಿ ಯಾಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಆದ ಕಾರಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿ ಖಂಡಿತವೂ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇವೆ. ಅಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಭಾರತದ, ಅಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಲೋಕದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಮತ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಸಾರಿವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೆರೆ ಮನೆಯವನನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವನಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಕೂಡ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇರುವುದು ಹಲವು ನದಿಗಳು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಭಜನೆಕಾರಿ ನೀತಿಯಿಂದ, ಅರ್ಥಾತ್ ಜನರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಂತೆ ವಿಭಜಿಸುವ ಕುತಂತ್ರೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂದೆ ಬರಲು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 80-20 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಓಟಿನ ಶತಮಾನ ನೋಡುವಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಾಗಿ ಯಾವ ದಿವಸ ಓಟು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ದಿವಸ ಈ BJP ಅಂತ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಕೇರಳದ ಎಡರಂಗ ಸರ್ಕಾರ, ಪಿಣರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕೂಡ ಒರೆಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ನಿಲುವು. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ, CPM-ನಂತಹ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಿರಲಿ, ಆ ಪಕ್ಷದ ಆಶಯ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದು ಬೌದ್ಧರಿರಲಿ, ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಇರಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿರಲಿ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದೇ CPM-ನ ನೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ. ಒಂದು MP ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವೃಂದಾ ಕಾರ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ, ಅವರು ಆ JCB ಅಂತಹ ಆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, CPM ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ದೃಢವಾದಂಥ ನಿಲುವು. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ CPM ನೀಡುವಂಥ ಸಂದೇಶ, ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮವರು ಕೂಡ ಸಮಭಾವದಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ CPM ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಭಾರತ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ. BJPಯ ದಿನಗಳು ಕೇವಲ ತತ್ಕಾಲದ ದಿನಗಳು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿದ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಂತಾದರೆ ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಲು 100 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, CPM ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ KT ಜಲೀಲ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. KT ಜಲೀಲ್ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಮುವಾದಿ ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಮು ತಲ್ಲಣಗಳ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇತ್ರಾವತಿಯ ನೆತ್ತರು ಪತ್ರಕರ್ತ ನವೀನ್ ಸುರಿಂಜ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಕಾಶನ ಹೊರಗೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೇತ್ರಾವತಿಯ ನೆತ್ತರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾವಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ BM ಹನೀಫ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸೇನಾನಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸೇನಾನಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅನುವಾದ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೊರಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 3ನೇ ಮುದ್ರಣ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸೇನಾನಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿಯ ನೆತ್ತರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾವಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ BM ಹನೀಫ್ ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸೇನಾನಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂತಹ BM ಹನೀಫ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾವಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಅನಾವರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದಂಥ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ನವೀನ್ ಸುರಂಜೆ ಅವರ ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ
ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಟಿ. ಜಲೀಲ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ. ಶರೀಫಾ ಅವರೇ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಯು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಕೆ. ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರೇ, ನೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 2 ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಚಿಂತಕರು ಇವತ್ತಿನ ವರ್ತಮಾನದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯವನ್ನು ಲಂಬಿಸದೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದೇನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಸರತ್ತನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ SFIನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡವನು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಜೊತೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ನಾನು ಬಂದಂಥ ನೆನಪು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕವಿಗಳ ಆವತ್ತಿನ ಹಾಡುಗಳು ಇಡೀ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವರ ಬರೆದಂಥ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಈ ನಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆವತ್ತು ಕೆಂಬಾವುಟಗಳಿಂದ ಅದು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಂಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಸುತ್ತುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟದ ಮೂಲಕ ಆ ಘನತೆಯ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗಾರಾವ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದಲಿತರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗಾರಾವ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನೆರೆ ಇದು. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡನ್ನು ಒಂದು ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದದ್ದು
ಅದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಮಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಪಮಾನಿತರ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ದೇಶದ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಜಾತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಾಮದಾರಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಏನುತ್ತೆ ನಾಮಶೂದ್ರರು, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೈಸ್ನಾ ಮತ್ತು ಕುಲ್ನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಜೈಸೂರ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಮಶೂದ್ರರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮರುಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಬಹು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆವತ್ತೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮರ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಒಂದು ಬಹುತ್ವ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಹುತ್ವ ಭಾರತವನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನ ನೆಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ, ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅಂಥ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೇ ಒಲಂ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಹಾಕವಿ ಪಂಪ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಇದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಈ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯ ಬೀಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟವರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದಲಿತರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು
ಯಾರು ಅಮಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ದುಃಖಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವರ್ಗ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತರತಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇಶದ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳ ಒಂದು ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳು, ಈ ಎರಡೂ ಜನ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿವಾದಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಶಾಹಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ, ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಂಧ್ರದ ಕವಿ, ದೇಶಮಂಟೆ ಮಟ್ಟಿ ಕಾದೋಯ್ ದೇಶಮಂಟೆ ಮನುಷ್ಯಲು ಅಂತಾನೆ. ದೇಶ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ದೇಶ ಅಂದರೆ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೇ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ನಕಲಿ ದೇಶಭಕ್ತರು ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಆಟಾಟೋಪಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಸಹಾಯಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೇಲ್ತುಂಬಡೆ ಅಂತವರು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯವಾದಂಥ ಜನಪರವಾದಂಥ ಚಿಂತಕ. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ಅವರು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಬರಹಗಾರನನ್ನು, ಚಿಂತಕನನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಇವತ್ತು ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ, ಅವರು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಲೋಟವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 1 ವಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಉಡುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದಾಳಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗೋವು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋವು ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ವು? ಪಾಪ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಂತೆ. ಆ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ 330 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಬೀರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಅವನು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಟನ್ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಡವರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಮಾರುವ ರೈತ, ಆ ರೈತನ ಒಂದು ಅವನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮಾರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ತಿನ್ನುವ ಜನಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇವರು ಹೇಳಿರುವ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಾಂತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾರೋ ದೊಣ್ಣೆ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಧರ್ಮಾಂತರ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ನಾನು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬದುಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮೀನಾಕ್ಷಿಪುರಮಲ್ಲಿ 1987ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ದಲಿತರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿಪುರಮಲ್ಲಿ
ಈ ಜಾತಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಮೀನಾಕ್ಷಿಪುರಮಿನ ಎಲ್ಲ ದಲಿತರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾಂತರ ಆದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮೀನಾಕ್ಷಿಪುರಂಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನೋವನ್ನು ಉಣ್ಣೋದಾದರೆ, ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನರಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಯಾಕಾದರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೀಚತ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಲಿತರಿಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಧರ್ಮಾಂತರದ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಏನು ಮೊಘಲರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದ್ರ? ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಇಲ್ಲಿನ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಈ ವೈದಿಕ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಧರ್ಮಾಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಧರ್ಮಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಯಂ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸಿ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅವಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುವೆಂಪು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಆತನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬರಗು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕರನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞನನ್ನು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಅವರು ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರಗೂರವರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರಗು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಗು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಡದ್ರೋಹಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಹೀನಾಮಾನವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿರುವಂಥವನನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ಅರವಿಂದ ಮಾಲ್ಗತ್ತಿ ಅವರಿದ್ದರು, ನೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದಿತ್ತು, ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವ್ರದ್ದಿತ್ತು, ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದಿತ್ತು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ, ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸಿದಂಥವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ್ಯಾರೋ ಗೋವಿಂದ ಬನ್ನಂಜಾಚಾರ್ಯ ಅಂತೆ, ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರೋ ನೋಡಿ, ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅರವಿಂದ್ ಮಾಲ್ಗತ್ತಿ ಅವರು ಬುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಬರಗೂರವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಕವನ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಸೂಲುಬೆಲೆ ಅನ್ನೋವನ್ನು ಅವನ ಕವನವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದಿಯಾಗಿ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರು, ನೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇವರ ಪಠ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 7 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ, ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ 10 ಜನ 9 ಜನರ ಪಠ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ವಾ?
ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡು ನೀನು. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಇವರು ದಲಿತರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ OBCಗಳು SC STಗಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ಮತ್ತೆ ದಾಳಕ್ಕೆ, ಅವರ ಉರುಳಿಸುವ ದಾಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಸೂಫಿಗಳು, ಸಂತರುಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ನಾಡು ಇದು ಉಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅದು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು RSSಗೆ 2025ಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಅದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟಕ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಗಳ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ತಮಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾವಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೋಲಿನವರು, ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದಂತಹ ಯಶವಂತ್ ಮರೋಳಿಯವರು, ಹಿರಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ UB ಲೋಕಯ್ಯವರು, ವಸಂತ ಆಚಾರ್ಯವರು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನವರು, ವಾಸುದೇವ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀರ್ ಬಾಷ್ ಅವರು, ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂಥ TCM ಶರೀಫ್ ಅವರು, ಹಾಜಿ TS ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜತ್ವೈಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ G ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕೂಲೂರವರು, ಲತೀಫ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು, ಬಾಬಾ ಪದರಂಗಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಮ ಖಾದರ್ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಹುಸೇನ್ ಧಾರ್ಮಿ ರಂಜಿಲಾಡಿ ಅವರು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಕವಯಿತ್ರಿ, ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ K ಶರೀಫ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ CPM ಪಕ್ಷವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಾಳದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಈ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅಥವಾ ಅವರೇನು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮ ಬಂದಿರೋದೇ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ KT ಜಲೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವಳ್ಳಿಯರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನನಗೆ 4 ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದೇನೆಂದರೆ 1947ರ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂಗಾತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆತ್ತರು. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸಿಖ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಹೊರತು ಒಬ್ಬ RSS ಮತ್ತು ಬಜರಂಗ್ ದಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಶ್ರಮಿಕರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಯಾರು? ಇವತ್ತು ನಟ ಗೌರಿ, ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬರು, ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ, ನಟವರ ಗಂಗಾಧರ ಒಬ್ಬ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಬರೆದಂತಹ ಕವಿತೆ. ಇಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇವರು ಹುಳಿ ಹಿಂಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇಶ್ಯೂವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಟು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತಿವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅದು ಹಿಂದುತ್ವದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ತತ್ವದ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮತೀಯವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 1991ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಿಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತಪ್ಪ? ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು? ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಕಾನೂನು ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಬೀಳಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ಟಿವಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಚಿತ್ರಗಳು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾದವು? ಬ್ಲರ್ ಇದ್ದುವಂತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಂತೆ. ಯಾವ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾರುವಂತಹ ನಬಿ ಸಾಬನ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಒಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶೋಷಕರನ್ನು, ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳನ್ನು, ಅನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವವನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು ಯಾರು? ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ? ದಿಲ್ಲಿ ದಂಗೆಗಳಾದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರು, ಮಸೀದಿಗಳೇ ಬಿದ್ದೋದ್ವು. ಆದರೆ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಒಯ್ದು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದೇನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವ್ಯಾರು? ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರ್ದು? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಸಹಿಸ್ತೀರಾ? ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತೂ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಸಹನೆಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮಸೀದಿ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಆಗಲಿ, ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗುವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ದಂಗೆಗಳು, ನಬಿ ಸಾಹೇಬರು ಎಂತಹ ತಾಳ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿಯ ಧಾರವಾಡದ ನಬಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತಹದೇ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ, ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕೇವಲ ಮದರ್ಸಾ, ಖುರಾನ್, ನಮಾಜು, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೋಜಾ ನಮಾಜು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ? ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಧರ್ಮ. ಅಂತಹ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಥದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವ, ಅಥವಾ ಇಂಥದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅದು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಬದುಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಭಾವುಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವುಕ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಭಾವುಕ ನೆಲೆಗಳ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಖಾಬನ ವಿಷಯ ಬಂತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಡುಪಿಯಿಂದನೇ ಶುರುವಾಯ್ತದು. ನಖಾಬನ್ನು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಹಕ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಎರಡೂ ಅಧರ್ಮೀಯ ನಡೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು, ಅವೆರಡೂ ಅಧರ್ಮದ ನಡೆಗಳು. ಆ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಅವಳ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಆಯ್ಕೆ ಅವಳ ಹಕ್ಕು. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಬಿಡಿ. ನೀವ್ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ ಅದು. ಶಾಬಾನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 125 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಜೀವನಾಂಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ವಾ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲ ಬುರ್ಖಾದಾರಿ ಹೆಂಗಸರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಜನ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು, ನಿಜ. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂತಹ ಅಧರ್ಮದ ನಡೆಗಳನ್ನು, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ನಡೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವುದು ಧರ್ಮದ ಒಳಗಿನಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬಾರ್ದು? 1981ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಬಿಜಾಪುರಿನ ನಜ್ಮಾ ಭಂಗಿಯ ಕತೆ ಅದು. ನಜ್ಮಾ ಭಂಗಿ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ಲು. ಆಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ನೋಡಬಾರ್ದು? ಗಂಡಸರು ನೋಡ್ಬೋದಂತೆ, ಅವ್ರು ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕೆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ನಜ್ಮಾ ಭಾಂಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಫಿಲ್ಮು ಖುದಾಗವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 1981 ಸಂಗಾತಿಗಳೇ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಜನವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಜ್ಮಾ ಭಾಂಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ನೀ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಡ, ಹೋಗು ವಾಪಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು, ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋರು ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ ನಿಂತಲು. ಆಗ ಮಚ್ಚು ತಲವಾರುಗಳು ತಗೊಂಡು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿನಗಂತ. ಆವಾಗ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವರು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮತೀಯವಾದಿಗಳು. ಅವರು ಅದು ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪುಂಡ ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಈಗಂತ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತಹ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪುಂಡ ಹುಡುಗರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಓದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಂತಹ 1981ರಿಂದನೂ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೌರ್ಯದ ನಡೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರುವಂತಹ ಶಾಬಾನು, ನಜ್ಮಾ ಭಾಂಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಚ್ಛೀಕರಣವನ್ನು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಆಯಿತು, ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೇಡ ಅಂತಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್, ಜಟ್ಕಾ ಕಟ್ಗಳು ಬಂದವು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡಿ ಅಂದರು. ಹಿಂಗೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಹಿಂದೂನೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹತ್ತದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಜಾತಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ? ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, GDP ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಇವತ್ತು ಹಿಜಾಬಿನ ಪ್ರಕರಣ ತಗೊಂಡು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾಕಿರಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೂರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾತ್ವಿಕರು ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ನಂದೇನೆಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬಜೆಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿಯೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ ಬಜೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾಗೂ ಸಹ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 15% ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹೇಳಿದರು, IAS IPSನಲ್ಲಿ 3% ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ 2% ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ 10% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತೆ. 15% ಇರುವಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೋರಾಟಬಾರ್ದು? ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಬಜೆಟ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮಗೆ ಛಿದ್ರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ನಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಒಂದೇ. ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಶರಣಪ್ಪರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಣ್ಣವಳಾಗಲ್ಲ. ಶರಣಪ್ಪ ಬಂದು ಸಲಾಂ ಶರೀಫಜ್ಜಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನೇನು ಸಣ್ಣವನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದದ ಬದುಕು. ಇವತ್ತು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುವಾದಂಥ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರ ಸಮಾಧಿಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಮಶಾನಗಳೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದದ ನಡೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದದ ನಡೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂಸೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಹಾಗೂ ಈ ಕೋಮುವಾದೀಕರಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಣ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋಣ. ಮುಸ್ಲಿಮರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಬಡವರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಸುಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಿಕಾಯತ್, ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.
ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿರಿಯ ಮುಂದಾಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಂ ದೇವದಾಸ್ ಅವರು, ಶಂಕರ್ ರೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜೀಜ್ ಮಲಾರ್ ಅವರು, CPI ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ವಿ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ HV ರಾವ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ CPIM ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಯು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಗೋಷ್ಠಿ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 2 ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಜೆ ತನಕ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಯು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳೇ, CPIM ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ CPIM ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ KT ಜಲೀಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮಾವಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ K ಶರೀಫ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CPIM ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗಾತಿ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ CPIM ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಾಳುಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಖಿಲದ ಭಾರತ ಮುಖಂಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಇಬ್ಬರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಟಿಕಾಯಿತ್ ಅವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯುದ್ಧವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಕೆಲವು ಸಂಘಿಗಳು, ಕೆಲವು BJP ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇವತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಟಿಕಾಯಿತ್ ಅವರ ಮೇಲೆ, ಯುದ್ಧವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಗೂಂಡಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು CPIM ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ಗೂಂಡಾಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಂಡಾವರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ BJP ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ 554 ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು 13 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ
ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ರೈತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ರೈತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲೂಟಿಕೋರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿ ಊರಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಘಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತೀವ್ರತರವಾದಂಥ ಹತಾಶೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾವೇನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ, ಅಸಹನೆ ಇವತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಕುದಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೀತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಡಿ ಊರಿ ವಾಪಸ್ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಚಿಕೆ ಗೆಟ್ಟಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈತ ಚಳವಳಿ ಮುಂದುವರಿಬಾರದು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಬಾರದು, ಯಾವ ರೈತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು CPIM ಪಕ್ಷ ಈ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಎಸಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಂಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂಥ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಈ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಮಾನಸದಿಂದ ಈ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು, ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಜನ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಜನವಿಭಜನಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹಿಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಡುವೆ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಡೆದು, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಒಡೆದು, ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಾತ್ಯತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಗಮನ ಇವತ್ತು ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಕಡೆ ಜನ ಗಮನ ಹರಿಸಬಾರದು, ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಭಜನಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮಾವೇಶ ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೈತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ತಿರುವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಬಲವಾದಂಥ ಐಕ್ಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ BJP ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು JDSನ MLAಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಮತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತು RSSನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ RSS ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಲವಾದಂಥ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು RSSನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ದೂರ ಸರಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದಂಥ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಮತಾಂಧ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಬಲ ಆಗಿ ನಾವು ಮತಾಂಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದುರ್ಬಲ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆತಂಕಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾವು CPIM ಪಕ್ಷ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ, ಸಮಗ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಬಲವಾದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಟ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂಥ ಯಾವ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. CPIM ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಬಲವಾದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಗಾತಿ ಯು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, CPIM ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಂಗಾತಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ KT ಜಲೀಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಶರೀಫಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಯಾದವ ಶೆಟ್ರೆ, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ CPIM ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಭಾರತದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸದಾ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಸಂಗಾತಿ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ 1 ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ
ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾಳ ನೀಚ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮುನ್ನಡೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಬರೀತಾನೆ, ಜಬ್ ಚಮನ್ ಕೋ ಲಹು ಕಿ ಜರೂರತ್ ಪಡಿ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಹಮಾರಿ ಹಿ ಗರ್ದನ್ ಕಟ್ಟಿ अब कहते हैं अहले वतन ये हमारा वतन है तुम्हारा नहीं ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕವಿ ನೆನಪಾಗೋದು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಂತಾಗದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಕವನ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ BJP ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಭಾಳ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದು ಗೋಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ವರದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಚರ್ ಅವರ ವರದಿ ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕಮಿಷನಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ತನಕ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಮರ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಮಾವೇಶ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಾವೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಾವೇಶ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಯ ಗುಂಪುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೂರರ ಕೆಲಸಗಳು ಅವೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವರೇ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಅವರೇ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಭಾಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೀಗೆ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ CPM ಪಕ್ಷದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ಬಹುತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳ ಕನ್ನಡತನದ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಪಂಪನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೇವಲ್ಲಂ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು, ಕುವೆಂಪು ಅವರು, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ನರರ ನಡುವಿನಡ್ಡ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ನಾವು ಕೆಡಹುವೆವು, ನಾವು ನವವಿಧಾತರು, ನಾವು ಮನುಜರು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾದಂತಹ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ತಾರತಮ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಧನದ ಮಾಂಸ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಗುಂಪುಗಳು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವಂಥ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಲಿತರನ್ನೇ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಉಳಿದಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಊಟದ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೇ ಬಿಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಸಮಾವೇಶದ 2 ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲೂ ತಾವು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿರಿಯರಾದಂಥ BM ಹನೀಫ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪೀರ್ ಬಾಷಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ನೀಲಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಪೂಜಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ
ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಜೀಬ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2:15ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರದ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಗೋಷ್ಠಿ ಕೋಮುವಾದದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಮೊದಲ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ ಅವರು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂತಹ BM ಹನೀಫ್ ಅವರು, ಚಿಂತಕರು, ಬರಹಗಾರರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ B ಪೀರ್ಬಾಷ್ ಅವರು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೆ ನೀಲಾ ಅವರು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮುನ್ನಡೆ ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ CPM ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಈಗ ಹಾಲಿ MLA ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ KT ಜಲೀಲ್ ಅವರಿಗೆ CPM ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. CPM ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಇದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ CPM ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ CPM ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಾಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶರೀಫಾ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ CPM ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರಿಗೆ CPM ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ನೀಲಾ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂಥ CPM ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಂಥ ಯು ಬಸವರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ CPM ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CPM ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಂಥ ಕೆ ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ CPM ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ CPM ದಾಖಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ CPM ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ CPM ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಮುನೀಲ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸದಾಶಿವದಾಸ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು, ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ KT ಜಲೀಲ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ J. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ CPM ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದೇ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಂತರ ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.